Namaste everyone, I am Kristin Bhandari, studying in Rajarshi Gurukul, grade 8. So today I'll be interviewing our health nurse ma'am, Nisha Bhujel ma'am. Okay, namaste to everyone. My name is Nisha Bhujel. I'm a school health nurse of RG. So what are we going to discuss about today? So today we'll be discussing about what is epistasis भनेको के हो, what are the causes भनेर चाहिँ we will be discussing about all those kind of things. Epistasis? Yes. I have never heard of that term. के हो epistasis? Epistasis भन्नाले चाहिँ एकदमै सिम्पल वर्डमा if by any cause if there is a bleeding from the nose, that particular condition is known as epistasis or nosebleeds. In simple form you can tell, you can pronounce it as a nosebleed. So epistasis is another word for nosebleed. Yes. So now that we know what epistasis is, सबै एज ग्रुपलाई हुन्छ कि जुनियर्स कि त सिनियर्स मात्रै हुन्छ, किनभने मैले अहिलेसम्म चाहिँ मेरो जुनियर्स भाइ बहिनीहरूकोलाई नोज ब्लिड भएको मात्रै देखेको छु. इज इट जस्ट मी अर हुन्छ सबैलाई? पर्टिकुलरली यो नोज ब्लिड चाहिँ स्मल किडहरूलाई र ओल्ड एज पर्सनहरूलाई हुन्छ. टकिङ अबाउट द एज, for small children it will range from 2 to 10 years of age, mostly we can see the nosebleed. And for the old age, the age will range from 50 to 80 years of age. उनीहरूलाई चाहिँ mostly we can see the nosebleed or the epistasis, it will happen. अब old people र small kidsहरूलाई चाहिँ किन हुन्छ? What are the causes of epistasis? Okay, talking about the causes, there are many lots of causes for the nosebleed. So some of them are, first one is for small children they have the habit of taking the things in their hand, poking their nose, this and that. So that could be one reason for the epistasis. Second one is if there is any trauma or injury in the facial area or in the nose, then also that could be the second reason. Third one reason is if you blow our nose very hardly, that could be also be the reason. Then fourth one is if there is some of the people will have a infection to the upper respiratory tract infection, infection of the nose, throat, larynx and pharynx. If there is all those kind of infection, then a person may suffer from the nosebleed. Similarly, some of the people they have the a condition like hypertension, they have a high BP. So as a symptom, nosebleed could happen to those person. So these are some of the causes for the nosebleed. About the people who are going through nosebleed, उनीहरूलाई throughout the year हुन्छ, every season, or are there certain seasons or time for this? Okay, nosebleed चाहिँ especially dry season of cold or winter मा हुन्छ, when there is a very less humidity in the air, less moisture in the air will be very dry. In those cases or in those seasons, a person mostly suffer from the nosebleed. Oh, okay. So, from the way you described it, nosebleed seems pretty common, right? Yeah. So, it's not that serious. Most of the cases are normal, which can be easily preventable, or manageable in the home or in the school. Only some of the cases abnormal huncha. Okay, some of the cases when should we go to the hospital or consult with a doctor? Consult with the doctor. If there is a nosebleed, if you're having a nosebleed 3 to 4 times a week, if you're having those kind of condition, then we can go and consult with the doctor in the hospital. अब इमर्जेन्सी रुममै जाने अवस्था चाहिँ कस्तो? इमर्जेन्सी रुममै जानुपर्ने अवस्था चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ इफ देयर इज अ नोज ब्लिड मोर देन विच इज एक्सेस इन मोर देन 30 मिनट्स भन्दा धेरैसम्म भयो भने चाहिँ वी हेभ टु रस टु द इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट है. सेकेन्ड वान इज इफ द नोज ब्लिड इज भेरी मच, एकदम धेरै नै अमाउन्टमा ब्लिड भइरहेको छ भने पनि वी हेभ टु रस टु द इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट. And third one is, while there is a nosebleed, if you have a very fast heartbeat भयो भने, tachycardia भयो भने हैन, अनि chest pain पनि हुन थाल्यो भने, त्यसपछि if that person is who is suffering from the nosebleed, if he or she have a high BP, then we need to immediately rush to the emergency department. So to prevent this trauma and some loss of blood, what are the preventive measures? So the preventive measures, it depends on the causes. Cause के हो त्यसमा depend गर्छ preventive other causes. than the causes. Okay,
कजेसमा चाहिँ लाइक इफ यु हेभ अ लाइक नोज ब्लिड यो लाइक बच्चाहरूले चाहिँ पोक गर्ने आफ्नो नोजमा पोक गरेर हुने हो भने चाहिँ वी हेभ टु सी द यङ वान होइन के गरिरहेको छ भनेर हेर्नु पऱ्यो आफ्नो पेरेन्ट्सले सेकेन्डमा चाहिँ हामीले धेरै कसैलाई नोज ब्लो गर्नु भएन थर्डमा चाहिँ अब इफ द्याट पर्सन इज सफरिङ फ्रम द हाई बिपी छ भने बिपीको रेकर्ड हुनु पऱ्यो एभ्री नाउ एन्ड देन दे हेभ टु गो फर देयर चेकअप अफ देयर बिपी चेक मात्रै नगरेर दे हेभ टु टेक द मेडिकेसन एज प्रिस्क्राइब बाई द डक्टर सो अल दिस थिङ्स विल include in the preventive measures for the nosebleed. Okay, so अब हामीलाई okay मलाई for example I am having nose bleeding right now. अब एकदमै heavy nose bleeding. अब doctor कि the ambulance won't arrive immediately. So till that time what should we do and not do? के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन? If you have a heavy nosebleed त भयो भने चाहिँ we have to rush to the emergency department त हामीले पहिले कुरा गरिसक्यौँ होइन इफ देयर इज अ स्लाइट ब्लिड छ भने डुज एन्ड डन्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा भन्दाखेरि चाहिँ डुजमा चाहिँ के गर्नुपर्छ एट फर्स्ट वी शुड नट प्यानिक है किनकि वी हेभ द हेबिट अफ वेयर वी सी द ब्लड फ्रम द एनी पार्ट अफ द एरिया अफ आवर बडी लाइक पिपल विल स्टार्ट टु प्यानिक गर्न स्टार्ट गर्छ त वी शुड नट प्यानिक एट फर्स्ट है वी निड टु काम आवर सेल्फ एन्ड द वे वी आर सिटिङ इन द राइट इन अ पोडकास्ट त्यसरी नै हामी बस्नुपर्छ आफ्टर द्याट वी हेभ टु लिन अ लिटल बिट फरवर्ड होइन त्यसपछि अलिकति आफ्नो हेयर चाहिँ अलिकति डाउन गर्ने बो डाउन धेरै एकदम कम्प्लिटली पनि होइन जस्ट अ लिटल है देन वी हेभ टु पिन द soft part of our nose. This one is the soft part of our nose and this one is the hard one. So we have to pinch our soft part of our nose with the help of the two finger. So at least 10 minutes ko लागि चाहिँ we have to pinch it हैन. After 10 minutes पनि if it's still bleeding भयो भने चाहिँ we have to take a cotton roll, spray it with a nasal solution and from which nostril like bleeding is coming out हैन bleeding भइराको कुन चाहिँ nostril-बाट भइराको छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ like cotton roll चाहिँ we need to pack it out है. प्याक गर्ने एन्ड वी हेभ टु वेट फर 10 मिनट्स स्टिल है 10 मिनट्स अझै वेट गरेर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ इफ देयर इज नो नोज ब्लिड देन फर एटलिस्ट 2 days or 3 days वी सुड नट ब्लो आवर नोज भेरी हार्ड है त्यो चाहिँ नोज ब्लिड हुँदा गर्नुपर्छ अब के चाहिँ नगर्ने होला के चाहिँ नगर्ने भन्दाखेरि चाहिँ वी सुड नट प्याक आवर नोज विथ द टिस्यु किनकि आजकल त धेरै छ नि त टिस्युहरू ब्यागमा हाल्ने यस्तो धेरै उतो हुन्छ सो वी सुड नट प्याक आवर नोज विथ अ टिस्यु फर्स्ट थिङ एन्ड वी सुड नट प्याक आवर नोज वाट एभर वी गेट इन आवर हाउस होल्ड घरमा त कति धेरै कपडाहरू हुन्छ नि त सो वी सुड नट टेक इट आउट एन्ड रोल इट आउट इन किप इट इन द वी सुड नट डु अल दोज काइन्ड अफ स्टफ्स है त्यो गर्नु भएन सेकेन्डमा चाहिँ वी सुड नट लाई भेरी फ्ल्याट मजाले सुत्ने हेर नोज ब्लिड भयो भन्दैमा सुत्ने होइन है नसुत्ने किन सुत्नु हुँदैन भने चाहिँ वाट एभर लाइक ब्लड हाम्रो नाकमा छ लाइक मुखमा छ भने इट माइट गो इनसाइड आवर स्टमक होइन थ्रु द इसोफेगस विच कुड लाइक नेगेटिभली इम्प्याक्ट इन आवर हेल्थ हेभ अ नेगेटिभ इम्प्याक्ट आवर हेल्थ है त्यसो भएर त वी सुड नट स्लिप आउट है लाइफ फ्ल्याट लाई गर्नु भएन अनि थर्ड वान चाहिँ वी सुड नट लाइक धेरै हेभी चिजहरू चाहिँ हामीले उठाउनु भएन थर्ड वान है फोर्थ वान इज वी सुड नट टेक द हट सावर अर ड्रिङ्क द हट बेभरेजेस फर अ विक अर एटलिस्ट फर अ कपाल अफ मन्थहरू चाहिँ हामीले खानु भएन त्यस्तो कुरा एन्ड अल्सो वी निड टु अभोइड दि स्पाइसेस लाइक गार्लिक होइन जिन्जरहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो बडीलाई कति हिट गराउने चान्सेस हुन्छ अब हामीले त्यो जिन्जरहरू त्यो भइरहेको बेला त खानु भएन तर अब भइसकेपछि पनि कति अब खानु त पक्किने भएन कति बेरसम्म खानु हुँदैन फर लाइक द रेस्ट अफ आवर लाइफ्स ओके लाइक वी क्यान वी सुड नट टेक एटलिस्ट फर अ विक अर कपाल अफ मन्थ नलेकै राम्रो नलेकै किनकि त्यसले चाहिँ अलिक हाम्रो बडीमा चाहिँ अलिकति हिट प्रड्युस गर्छ अब नेपालीहरूले धेरै त खाँदैनौँ हामी एक स्मल अमाउन्टमै खान्छौँ होइन बट द पर्सन हु इज सफरिङ फ्रम दि नोज ब्लिड एटलिस्ट द्याट पर्सन सुड नो द्याट वी सुड नट गो फर अल दोज काइन्ड अफ थिङ्स है खानु भएन ओके सो यु हेभ बिन इन दिस हेल्थ सेक्टर फर हाउ लङ आई हेभ बिन इन दिस सेक्टर फर लाइक मोर देन 5 years 5 years that's a long time considering you're still young अब हजुरले यो स्कुलमा जोइन गरेको त धेरै भइसक्यो अब हजुरले इन्फर्मेरीमा बस्दा आरजीको स्टुडेन्ट्सहरू आएर कि नोज ब्लिडहरूको प्रब्लम्स कहिले देखिया छ लाइक दे आर सो मेनी लाइक चिल्ड्रेन होइन सफरिङ फ्रम द नोज ब्लिड है तर त्यो त्यस्तो धेरै एकदमै धेरै मेजर चाहिँ होइन एकदम माइनर हो द्याट चाहिँ जुन चाहिँ हामीले आफ्नो इन्फर्मेरीमा मजाले म्यानेज गर्न सक्छौँ सकि पनि रहेछौँ हजुरले त डेफिनेटली गर्न सकिन्छ होला
अब हजुरले हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? I just want to say, epistasis or the nosebleed चाहिँ एकदमै सिरियस केस होइन. It's very simple.